महादेव सट्टा ऐप मामले सीबीआई दी वड्डी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के साबका सीएम भूपेश बघेल नूं बनाया मुलजम। सीबीआई दी एफआईआर च 6वें नंबर ते बघेल दा नाम। लोक सभा च अज पेश किया जाएगा वक्फ सोध बिल। 8 घंटे होवेगी चर्चा। बीजेपी ने 3 लाइन व्हिप किया जारी। सारे एमपीज नूं हाजिर रहण दी कीती ताकीद। कर्नल बाठ दी कुटमार दे मामले दी जांच कर रही एसआईटी अज मुड़ जावेगी पटियाला। गवाह अते पुलिस मुलाजमा नूं हो सकते ने सवाल जवाब। सिक्योरिटी वाले मुद्दे ते बोले विक्रम मजीठिया। कहा 29 मार्च नूं हटाई गई मेरी सुरक्षा। सरकार दियां मेरे खिलाफ साजिशां होईयां फेल। हुण मैनू जां तां मूसेवाला वांग मरवाओ जां सुखबीर वांग अटैक करवाओ। लुधियाना दे आरती चेक च अज युद्ध नशियां विरोध तहत किया जाएगा मार्च। मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल मार्च नूं दिखाउण हरी झंडी। लुधियाना जिमनी चोण दे लई श्रोमणी अकाली दल दा मंथन। 11 बजे लुधियाना नाल संबंधित लीडरां दी बुलाई बैठक। उम्मीदवार नूं लैके होवेगी चर्चा। अकाली दल दे प्रधान दी चोण नूं लैके बोले बलविंदर सिंह भूंदड़। सुखबीर सिंह बादल दी लड़ सकदे ने प्रधान दी चोण। हुण तक 26 लाख होई भर्ती। किसान मोर्चे की अज लुधियाना च होवेगी मीटिंग। 11 बजे जुटणगे किसान लीडर्स। अगले प्रोग्राम्स नूं लैके होवेगा मंथन। जेल च गुजरेगी पास्टर बजिंदर दी बाकी बची जिंदगी। रेप केस च मोहाली कोर्ट ने ता उम्र कैद दी सुनाई सजा। पीड़िता बोली 7 साल बाद मिलिया इंसाफ। पंजाब यूनिवर्सिटी च बाहरी लोकां दी एंट्री बंद। विद्यार्थी ते स्टाफ नूं आईडी कार्ड पाउण दियां हदायतां। यूनिवर्सिटी च एंटर होण वालियां गड्डियां दी भी होवेगी चैकिंग। चंडीगढ़ के डीजीपी की बदली। एसएस यादव नूं बीएसएफ दा लगाया डीआईजी। अगले हुक्मां तक राजकुमार सिंह देखणगे चंडीगढ़ डीजीपी दा चार्ज। गुहर सहाय थाने के एसएचओ समेत 3 होर पुलिसकर्मी सस्पेंड। एक शख्स नूं नाजायज तौर ते थाने च बंद करन दा इल्जाम। पीड़ित की शिकायत ते हुई कार्रवाई। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे तो सब तो पहले गल करांगे पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल दी, क्योंकि पंजाब कांग्रेस इंचार्ज ते महादेव सट्टा ऐप मामले सीबीआई दे वल्लों एक वड्डी कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने भूपेश बघेल नूं मुलजम बनाया है। सीबीआई दी एफआईआर भूपेश बघेल दा नाम 6वें नंबर ते शामिल है। छत्तीसगढ़ के साबका सीएम ने भूपेश बघेल जिन्हां ते कमीशन लैंड का बड़ा इल्जाम एलीगेशन लग्या है। इस मामले सीबीआई ने भूपेश बघेल के घर पिछले दिनों रेड भी की 4 थावां ते दबिश दी गई सी। सीबीआई दे वल्लों रेड की गई सी। सीबीआई ने कुल 21 लोगों को इस पूरे मामले केस च मुलजम बनाया ते वड्डी कार्रवाई सीबीआई दे वल्लों की गई है। सीबीआई ने भूपेश बघेल को मुलजम बनाया है। हाल ही भूपेश बघेल को पंजाब कांग्रेस का इंचार्ज थापिया गया सी। पंजाब फेरी ते भी आए सी। पंजाब नूं भी लैके इसकी सियासत पक्की सी, जो कि पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने इस गल का जिक्र किया कि पोलिटिकल वेंडर के तहत अब पूरी कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के साबका सीएम ने भूपेश बघेल ते सीबीआई की एक वड्डी कार्रवाई निकल के सामने आई है। सीबीआई की एफआईआर भूपेश बघेल का नाम 6वें नंबर ते शामिल है। छत्तीसगढ़ के साबका सीएम भूपेश बघेल ते कमीशन लैंड के इल्जाम लगे ने कि महादेव सट्टा जो ऐप पूरा मामला है घोटाला है, उस साबका सीएम भूपेश बघेल ने कमीशन लई सी। ते इस मामले ही सीबीआई ने भूपेश बघेल के घर च रेड की सी। 4 थावां ते दबिश दी गई सी। मेरे नाम मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। शंकर, सीबीआई का बड़ा एक्शन। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा एक एफआईआर जो रजिस्टर्ड किया गया है, उस एफआईआर में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आरोपी के तौर पर बताया गया है, जिनका भूपेश बघेल का जो का नंबर जो है आरोपी नंबर 6 बनाया गया है। जिस तरह से ये एफआईआर रजिस्टर किया गया है, हालांकि उस एफआईआर में 19 अन्य आरोपियों को भी नामजद आरोपी बनाया है, जिसमें कि सबसे पहला नाम है रवि उप्पल, जो विदेश में रह करके किस तरह से भारत में इस महादेव ऐप को चला रहा था। इसके साथ साथ शुभम सोनी, चंद्रभूषण वर्मा, असीम दास, इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है। और इसके साथ साथ कई जो ब्यूरोक्रेट, कई पुलिस वाले, उन लोगों के बारे में भी इस एफआईआर में जिक्र है। और जिस तरह से भूपेश बघेल की अगर बात करें तो वो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हैं, और जिस वक्त में वो मुख्यमंत्री रहे उस वक्त में किस तरह से महादेव सट्टा ऐप को वहां पर प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया,
उसको लेकर जिस तरह से कहा जा सकता है करोड़ रुपए का जो स्कैम था, कहा जा सकता है कि फर्जीवाड़ा का जो मामला था, और एक संगठित तरीके से उस ऐप को चलाने के लिए चाहे पुलिस वालों की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें या एक राजनेताओं की बात करें, तो आपस में जो साठगांठ था, इस मामले को अब सीबीआई के द्वारा तफ्तीश किया जा रहा है। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा तफ्तीश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से भूपेश बघेल को नामजद एफआईआर आरोपी बनाया गया है, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं और इस मामले में जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा पूछताछ का सम्मन भी भूपेश बघेल को भेजा जा सकता है। और ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है दिल्ली में, यानी कि उन्हें दिल्ली भी बुलाया जा सकता है और दिल्ली में उनकी जो पूछताछ उनसे की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये मामला अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बनता है और जिस तरह से दर्ज एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम शामिल किया गया है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूत जांच एजेंसी के द्वारा ईडी की तरफ से भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पे छापेमारी की गई थी, वो मामला कैसे अलग है? देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले वो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा भूपेश बघेल के बेटे के यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, वो केस अलग केस था। ये जो केस है एक नया केस है और ये इस नए केस में पिछले कुछ समय पहले ही सीबीआई की एंट्री हुई है। सामान्य तौर पर आप देखते हैं कई ऐसे मामले जो होते हैं, पहले सीबीआई की एंट्री होती है, सीबीआई के द्वारा एफआईआर रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद ईडी की एंट्री होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टर्न मामला जो है लेता हुआ नजर आ रहा है। ईडी की एंट्री पहले हुई, ईडी इस मामले में एक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ एक मामले में तफ्तीश कर रही थी, उसके बाद दूसरा एक एफआईआर रजिस्टर्ड होता है। इस दूसरे एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम शामिल है और ये जो एफआईआर है वो सीबीआई की एफआईआर है। तो सीबीआई की एंट्री बाद में हुई है इस केस में। तो एक जो नया एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है उसमें 19 लोगों का नाम है और इसके साथ साथ 20वें आरोपी के तौर पे उसमें लिखा गया है एफआईआर में कि कई राजनेता, कई ब्यूरोक्रेट्स और ओएसडी समेत अन्य लोगों की जो भूमिका है उसमें नामजद नहीं किया है, लेकिन उसमें लिखा गया उसके बारे में उनको भी आरोपी बनाया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आता जाएगा उन लोगों का नाम शामिल किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर इतना लंबा चौड़ा एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है जिसमें 20 लोगों का आरोप, कह सकते हैं कि भूपेश बघेल की जो मुश्किलें हैं और बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमें पूरी जानकारी देने के लिए। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਗੋਡਾਊਨ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਰਸਵਤੀ ਇਨਕਲੇਵ ਸਥਿਤ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ सरस्वती एनक्लेव ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ सहयोगी धर्मवीर शर्मा फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, क्या कुछ क्लियर स्पष्ट हो पाया है कि आग कैसे लगी, क्यों लगी? देखिए, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आग कैसे लगी, लेकिन वेयर हाउस में देर रात आग लगी थी। उसके बाद आग इतनी भयंकर थी कि न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि आसपास के इलाकों से भी जो फायर ब्रिगेड है उनको बुलाया गया, चाहे वो फरूखनगर इलाके की हो, पटौदी की हो, सोना की हो, एयरफोर्स स्टेशन की हो, चाहे मारुति कंपनी की हो, डीएलएफ की ही क्यों ना हो, इन सभी फायर ब्रिगेड्स को यहाँ पर बुलाया गया। उसके बाद करीब 3 से 4 घंटे यहाँ पर फायर विभाग को मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद आग पर काबू पाया गया। आसपास के जो घर थे उनको भी हालांकि खाली करवाया गया था एहतियात के तौर के ऊपर कि कोई नुकसान ना हो। अब क्योंकि जब सुबह हुई है तो जो विभाग की टीम है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस बात का आकलन कर रही है कि नुकसान कितना हुआ है और क्या रात के समय में कोई अंदर तो मौजूद नहीं था। इस बात का आकलन किया जा रहा है। आग कैसे लगी ये भी साफ नहीं है। अब जांच जब होगी तो उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आग क्यों लगी। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर हमें पूरी जानकारी देने के लिए। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਚਰਚੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਘੰਟੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ 5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ 7 ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ अनुराग ठाकुर, जगदम्बिका पाल बिल ते बोलणगे, रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्य, अभिजीत गांगुली, कमलजीत सहरावत भी बिल के समर्थन विच बोलणगे। दूसरे पासे राज्यसभा विच भी बिल के समर्थन च बीजेपी के 5 MP सांसद बोलणगे। सरकार आज ही बिल पास करवाने की कोशिश करेगी। बीजेपी ने 3 लाइन व्हिप इस बाबत जारी की है। सारे MPs ਨੂੰ मौजूद रहने की ताकीद बीजेपी के ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਂਗ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। कि मेरी जी Z+ सिक्योरिटी जो सरकार ने लंबे समय तो सरकार ने दी सी बिकॉज ऑफ वेरीअस थ्रेट परसैप्शनस वो वापस ले ली। चलो पहला तो भगवंत मान साहब थोड़ा शुक्रिया दा थोनू बधाई। वैभव कुमार की सिक्योरिटी टाइट रखियो जिहदे ते एक MP नाल मिसबिहेव करन दे आरोप ने। विजय नहर की टाइट रखियो, आप दी टाइट रखियो सिक्योरिटी। भगवंत मान इस तरह चुप नहीं करने वाला। मैं तेनू कहता तू हुण पता लग्या मेरे ते एक नवा केस बनाउण लग्या यार युआपा लाई मेरे ते क्योंकि ड्रग तो बाद तो सारे केस छोटे पै जाने। कल्ला युआपा ही है जिहड़ा बराबर दा जां टाडा लगे। आ DA CA तां सब काम निके मोटे परचियां दी मैनू कोई चढ़ी लत्ती हाँ या गोली वाजे मैनू असैसीनेट करा दिओ, मैनू मरवा दिओ सिद्धू मूसे वाले वांगू या जिवें सुखबीर सिंह बादल ते अटैक कराता सी उस तरह का अटैक करा दिओ या कोई होर सियासी विरोधियों ते तुसीं अटैक कराना चाहुंदे हो जां अटैक कराओ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5ਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। एक पासे ड्रग्स केस दे विच बिक्रम मजीठिया के खिलाफ जांच चल रही है। हुण तक कई बार मजीठिया की SIT अगे पेशी भी हो चुकी है तो इस दे विचाले मुड़ SIT बदल दी गई है। पंजाब सरकार ने ड्रग्स मामले दे विच जांच के लिए 5वीं SIT का गठन कर दिता है। SIT के मुखी समेत 2 मैंबर बदले गए ने। AIG वरुण शर्मा SIT चीफ लगाए गए ने जबकि तरनतारन के SSP अभिमन्यु राणा ते पटियाला के SP गुरबंस सिंह बैंस नूं SIT के मैंबर बनाया गया जबकि पहला DIG HS भुल्लर SIT मुखी सन ते AIG वरुण शर्मा पहला SIT के मैंबर सन। तां मुड़ SIT बदलण ते बिक्रम मजीठिया ने सरकार नूं घेरिया ते एक होर केस दर्ज होने का खर्चा जताया ते भी दावा किया कि जिहड़ा केस बनाउणा बना लो सच्चा साबित होकर निकलांगा। हुण इन्हां ने नवीं शरारत शुरू की है कि मेरे ते DA डिसप्रपोर्शनेट एसिड का केस बनाउणा चाहुंदे। मैं अज दस दियां कि इस तो झूठे पाउणे भाई सरकारां दा काम है, पै भी जांदे आ पा भी दिंदे आ। जिवें ड्रग वाले च कुछ नहीं ना निकलिया सी अज गारंटी दे कहना रब तो सच्चे पातशाह तो डर के कहना आ जिहड़ा नवां केस तुसीं बनाउणा चाहुंदे हो उहदे तो भी बरी होके आऊंगा। तो उधर अकाली दल के साबका प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार नूं निशाने ते लैंदिआं कहा कि मजीठिया नूं झूठे ड्रग केस दे विच फसाउण दी कोशिश की जा रही है ते इत्थों तक दावा कर दिता कि मजीठिया की पूरी Z+ सुरक्षा हटाई गई है। सुखबीर बादल ने X ते लिखिआ कि
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ Z+ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਕਰਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਅ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ SIT ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ AIG ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 SIT ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਲ ਬਾਟ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਕਰਨਲ ਬਾਟ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਵੇਗੀ SIT ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਏ ਸੀ SIT ਮੈਂਬਰਸ। SIT ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SIT ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ SIT ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 7508300342। ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ SIT ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ। ਕਰਨਲ ਬਾਟ ਮਾਮਲੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨੇ ਕਾਫੀ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਕੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 11 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ? ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੜੇਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਜੁਟੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਚਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। CM ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਦ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। जो पैसा जहां पे चिट्टा बेच के पाकिस्तान भेजा जाता था हवाले के जरिए, उन हवाला करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर कोई पुलिस के साथ मुठभेड़ करता है तो उसको पुलिस गोली मारने में भी हिचकती नहीं है। जो काम आज मैसेज बड़ा क्लियर है, या तो नशा बेचना बंद कर दो और या पंजाब छोड़ के चले जाओ, वरना जिंदा नहीं बचोगे। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਸ ਉਲਝੇ ਵੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁਟਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਜੁਟਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 26 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 26 ਲੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਟੀਚਾ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 30 ਜਾਂ 31 ਲੱਖ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਤੇ ਸੂਬਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਰਤੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ABC ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਾਊਸ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਐਕਚੁਅਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪਾਦਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਰੋਡ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਸਖਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। उन्होंने प्ली ली सी कि मेरे छोटे बच्चे ने, वाइफ बीमार है तो मैं सोशल बंदा हैगा, समाजिक बंदा, मेरे पर रहम वरत्या जाए, जो कि कोर्ट ने इन्हां चीज़ों ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜੀ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, 1 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 5 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਅੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੋ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਰੋਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। 2018 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 5 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਚਰਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ